समूह साध संगत जी सर्वप्रथम गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, विशेष करके इत्थे पहुँचे निके निके बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जिहड़े कुछ सीखण दी आस लैके इत्थे आए ने। ते सीखना बहुत औखा है, सिखाउणा बड़ा सौखा जे। तुसीं सोचदे होवोगे कि मैं इत्थे कुछ सिखाउण बैठा, पर यकीन मनो सिखाउणा सौखा जे ते सीखना औखा जे। ते मेरी भी सियाणप इसे च ही है कि मैं इत्थे सीखण दी भावना नाल बैठांगा ते फिर ये समा मेरे लिए भी सफल होएगा, साडे सारिਆਂ ਲਈ सफल होएगा। मैं एक बेनती करनी चाहना, जिन्ने ग्रंथी सिंह साहबान ने, जिन्ने भी बुलारे ने, सारे बड़े साडे सत्कारयोग ने। पर जिन्ने भी इत्थे आप जी बैठे हो, विराजमान हो, विशेष तौर पे संगीत, गुरमत संगीत नाल संबंधित जो भी मटीरियल है, जो भी संबंधित जिन्नियां भी क्रियावां ने जां वनगियां ने, उन्हां नूं सीखण दी इच्छा नाल, सीखण दे आशे नाल आप जी आए हो, बैठे हो। मैं इत्थे बेनती करनी चाहुंदा कि जदों असी पाठ करते हैं, एक ग्रंथी सिंह साडे सत्कारयोग जदों पाठ करते ने ते गुरबाणी उचारण दा उन्हां नूं खास ध्यान रखना पैंदा। मैं कल दी क्लास दे विच तुहाडे नाल गल कीती सी कि संगीत नाल संबंधित कुछ वनगियां तुहाडे नाल सांझियां करांगा, पर मैनूं बाद च जो भी सज्जन मिले आ जां प्रबंधकां दा हुक्म होया कि बंदिश ते चलो असीं सांझी करांगे जिन्ना समा साडा हैगा उहदे अंदर अंदर। पर याद रखो, संगीत, गुरमत संगीत नाल संबंधित जिन्ने भी तुसी बच्चे, विद्यार्थी, सिखियार्थी बैठे हो, मैं ये बेनती करांगा कि एक ग्रंथी सिंह धन है, एक बुलारा धन है, पर याद रखियो गुरमत संगीत दे विच जे तुहाडी रुचि है, तुसी कीर्तन करदे हो, ते आम सधारण जो भी लोकाई है उन्हां नालों किते ज़्यादा जिम्मेवारी तुहाडी बनदी जे। गुरबाणी भी समुंदर दी न्याई है, संगीत भी समुंदर दी न्याई है। ते अकाल पुरख ने, परमात्मा ने जो ये सानू बुद्ध बख्शी है ना, बल बुद्ध बख्शी है, इहदी बड़ी वड्डी समर्था जी। असी अरदास बेनती करके एक सिखियार्थी बन के जे इहनूं वरतीए ते जो साइंसदान कहते हैं शायद अज जे किसी मनुख ने ज़्यादा तो ज़्यादा अपने ब्रेन की, अपने दिमाग की वरतों की है, जेड़े भी मनुख ने, वो देसी शब्दों के विच जे मैं कहां तो साइंसदान ये कहते ने, डॉक्टर ये कहते ने कि अजे तक ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ी ब्रेन की वरतों हुई है, शायद अपने ब्रेन का मनुख ने करोड़वां हिस्सा भी नहीं वरतिया, 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं वरतिया अजे तक। तो तुसी सोच के वेखो इस दिमाग की कितनी समर्था है। वड्डे हौसले, बुलंद हौसले लैके सिखियार्थी बन के सानू विचरना चाहिए। मैं इधरले बन्ने आ रहा भी जे तुसी तुहाडी संगीत च रुचि है, तुसी संगीत दीयां बरीकियां सिखणियां ने, इहदे च कोई शक नहीं, सारी उम्र लंघ जाती है, पर उहदे नाल नाल तुहाडी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है कि तुसी शब्द नूं समझो,
ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਲ ਬਾਰੇ, ਰਾਗ ਬਾਰੇ, ਲੈ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵਡਭਾਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੁੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੁੜਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗ ਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਡਏ ਹੋ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਮਾਤ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਬਣੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਜੇ। ਕਿਤੇ ਮੱਧ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਸੁਰ ਦਾ ਤੇ ਤਾਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੁਰ ਦਾ, ਤਾਲ ਦਾ, ਲੈ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੇਨ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਵਰਣਾਤਮਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੋਰਡ ਬੇਟਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਜੇ। Mainly there are two types of ਸ਼ਬਦ। Mainly there are two types of ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਵਰਣਾਤਮਿਕ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਵਰਣਾਤਮਿਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਬੱਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਦਈਏ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ। ਵਿਦਆਊਟ ਬਿੰਦੀ, ਬਗੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ, ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਗਾਈ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਵੈਸੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨੁਕਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ 1-2 ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੇਨਲੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਵਰਣਾਤਮਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਹਿਲਾ ਵਰਣਾਤਮਕ, ਦੂਸਰਾ ਧੁਨਾਤਮਕ। ਨੋਟ ਕਰੋ। ਧੁਨਾਤਮਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸਾਊਂਡ। ਇੱਕ ਵਰਣਾਤਮਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ, ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ,
है ना, बुलारे जो भी बोलते हैं वो शब्द ने। शब्द गुरु एवं नहीं असी कहिंदे, शब्द पहले स्टैप तो लैके ते जीवन मनोरथ वाले आखिरी स्टैप तक महत्वपूर्ण है। किस तरह मैं पहला डिस्क्रिप्टिव वर्णात्मक, जिमें कि वर्ड ससा बब्बा दद्दा है ना, ससा जमा बब्बा जमा दद्दा जे पैरी बिंदी पा दिए तो शब्द। दूसरा ध्वनात्मक म्यूजिकल, म्यूजिकल शब्द साउंड, वो किस तरह है, इनू इहदा विस्तार करन तो पहला मैं ध्वनात्मक शब्द का विस्तार करा। ਇਹਦੇ भी दो पार्ट ने, ਉਹਦੇ विस्तार तो पहला एक दस दिया, एक शब्द का स्वरूप होर भी है। मैं हुणे कह के हटिया मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ शब्द ਜਿਹੜੇ समझण वाली चीज़ है, वर्णात्मक ते ध्वनात्मक। ठीक है, एक शब्द होर है ਜਿਹੜਾ राग तो लैके ते नानक पद तक असी गायन करते हैं, असी ਉਹਨੂੰ भी शब्द कहने ना, असी शब्द गायन किया ਜਾਂ शब्द गायन किया, दैट कॉल्ड हाइम। हाइम हाइम समझते हो, शब्द धार्मिक। जे असी शब्द नाल ओदा मेल नहीं कर लगे, कोई मुकाबला नहीं कर लगे, लेकिन बोल चाल दी जड़ी हैगी आ रवानगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कोई धार्मिक गीत ਜਾਂ धार्मिक कविता ਜਾਂ धार्मिक ਬਣਤਰ कोई भी है ना, पर शब्द की अपनी महत्व है, शब्द का अपना महत्व है, वो अपनी महत्ता है कि राग तो लैके नानक पद तक शब्द ਉਹਦਾ कोई मुकाबला नहीं। लेकिन समझाने लिए ये गल्लां तुहानूं कर रहा। ठीक है, हाइम समझ गए हो, शब्द। ठीक है, राग तो लैके नानक पद तक। फिर असी आ जाइए मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ शब्द, एक वर्णात्मक एक ध्वनात्मक। हुण ध्वनात्मक दे विच भी दो चीज़ां ने, ध्वनात्मक दे विच दो चीज़ां ने, जिहड़ी मैं हुणे हाइम की गल कीती है ना, उन्होंने मैं बयान करांगा, ये भी लिखियो। ध्वनात्मक दे विच अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ ध्वनात्मक म्यूजिकल साउंड है ना, शब्द। वो की है मैं दसन लगा तुहानूं। मैं फिर एक बारी कह दिया, गुरमत संगीत दे विच रुचि रखण वाले विद्यार्थी सने मेरे, साड़ियाँ जिम्मेवारियां एक आम सधारण मनुख नालों किते ज़्यादा ने। असी भी सधारण मनुख हाँ, पर असी इंटरस्ट ले लिया ना ये, गुरु साहब ने कृपा की, वो कृपा सदका ही ये सारा कुछ हो रहा। तो आ चीज़ां बड़ियां जरूरी ने सीखणियां। असी केवल उस्ताद जी कोल जाने, उत्थे सारे गामा सीखिया, तालां सीखियां है ना, तो शब्द गाना शुरू करता, पर बहुत सारे नियम होर ने, बहुत सारिया चीज़ां होर ने जड़ियाँ सीखनियाँ बहुत जरूरी ने। मैं इस गल की खिमा चाहुंदा कि मैं किसी नूं भी किसी गल नाल संबंधित किसी के मन नूं भी चोट नहीं पहुँचाउणा चाहता, लेकिन सारी लोकाई जिहड़ी है बराबर है, पर फिर भी जिम्मेवारियां तुहाडियां साडियां वधेरे बनदियां। इह चीज़ां नूं जरूर सीखो। ठीक है, हुण तुसीं ओह सीख लिया, लिख लिया कि एक शब्द का रूप है वर्णात्मक, दूसरा ध्वनात्मक। हुण ध्वनात्मक शब्द जिहड़ा उहदियां टू टाइप्स ऑफ की ने, एक है आहदनाद, आहदनाद, आहदनाद। एक है अनाहदनाद। देर आर टू टाइप्स ऑफ ध्वनात्मक शब्द। ठीक है, मिस्टिकल
ਇਹ आहत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਮਿਸਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਟੀਕਲ ਸਾਊਂਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਬਦ, ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸਪ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਸਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਓਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਧੁਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਧੁਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਤੱਕ ਧੁਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਹਤ ਨਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹਤ ਨਾਦ, ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਹਤ ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਵਜ਼, ਸੁਰ ਦੀਆਂ, ਰਾਗ ਦੀਆਂ, ਤਾਲ ਦੀਆਂ, ਲੈਅ ਦੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਕਾਲਡ ਆਹਤ ਨਾਦ। ਆਹਤ ਨਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਮਿਸਟੀਕਲ ਸਾਊਂਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਲ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਂ ਬਲ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਨਾ 117 ਤੇ, ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੈ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਓਪਤ ਹੋਵੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿਸਟੀਕਲ ਸਾਊਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਨੂੰ, ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਰਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹੀਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਾਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਗਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਮੈਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਪਲੱਸ ਕੁਛ 5 ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 40 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਚਲੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀ ਰਾਰਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਰੀ ਰਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਇੱਕੋ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਰਾਹ 'ਚ ਹੋਰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਪੈਰੀ ਰਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰੀ ਰਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੈਰੀ ਰਾਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੈਟ ਕਾਲਡ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮੰਤਰ। ਮੰਤਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਉਰਦੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂਗਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, MANTAR, ਮੰਤਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ MANTRA, ਮੰਤਰਾ, ਮੰਤਰ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੰਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੰਤਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਮੰਤਰ, ਮੰਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। उच्चारण करने बस है। जी हाँ जी, ये पहला वाला मंत्र है, मंत्र। दूसरा है मंत्र, मंत्र। जो लास्ट के 3 वर्ड्स हैं अंग्रेजी में देखेंगे तो अलग हो जाते हैं। ये TAR है और TRA है, पूरा उच्चारण अलग है। मेरे नालों कुछ ज़्यादा दसिया इन्हों ने तुहानू, मैं उन्होंने जिन्ना एक्सप्लेन किया इन्होंने होर वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन किया। बोले सो निहाल। जेड़े 3 अल्फाबैट्स ने लास्ट वाले, TAR तर ते TRA त्र, ठीक है? तुसी आउणा, तुसी आओगे? बाकियां नू समझ लग गई? सारियां नू हाथ खड़े करो। तुसी आओ, तुसी आओ मैडम, तुसी आओ। एगा मंत्र, मंत्र।
बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कोई एक निक्का बच्चा, समझ लग गई है बेटा? आ जा पुत्रे, बोलो। पहले वाला की है? मंत्र। मंत्र। मंत्र, शाबाश। मंत्र। मंत्र, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बहुत वधिया बच्चे ने बोलिया। इस तरह बोलते बोलते परफेक्शन आ जाती है, असी परफेक्ट हो जाने आ। हुण मूल मंत्र तो मैं गल आरंभ कर लगा, जिहड़ी कि असी जदों मूल मंत्र बोलते हैं तो असी एक गलती इहदे विच अमूमन करते हैं, जिथे पैरी रारा लगा हुंदा उत्थे भी गलती कर जाते हैं, जिथे नहीं लगा हुंदा मैं तुहानूं समझाना उत्थे किवें बोलना है, तो जिथे लगा हुंदा उत्थे किवें बोलना है, असी वो गलती बार बार करते हैं। हाँ जी, आम तौर पे सानू किसी ना किसी वालों ये आख्या जाता है, ਜਾਂ कुछ गल्लां वर्ल्ड वाइड मशहूर भी ने कि कोई फलां देश का फलां प्रैजीडेंट जिहड़ा ਜਾਂ कोई मुखी वो मूल मंत्र करदा ਜਾਂ मूल मंत्र करदा है, ठीक है, मूल मंत्र का जाप करदा है तो उन्होंने बहुत कुछ अनुभव होया। इहदा मतलब कि मूल मंत्र का जाप करना बड़ा महत्वपूर्ण है। जे महत्वपूर्ण है तो इनू समझना, पहले इहदा उच्चारण समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा जरूरी है, तो इनू ध्यान नाल समझो। सब तो पहला असी कहना है एक ओंकार, पर असी एकमकार एकमकार इकी ओंकार बहुत कुछ बोलते हैं, है ना, बहुत कुछ बोलते हैं। ਇਹਦਾ स्पष्ट उच्चारण मेरी समझ के मुताबिक जिन्नी बल बुद्ध मेरे को है, एक ओंकार। असी छोटियां छोटियां चीज़ों वाल ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यह लगा मात्रा तकरीबन 1430 पन्नियां दे विच वरतियां गईयां ने। तो जे असी एक चीज़ नूं समझ लवांगे तो सारियां चीज़ां नूं समझण दे समर्थ हो सकते हैं। मैं अगे भी कहना हुन्ना कि साडे उस्ताद जी कहंदे हुंदे सी भी एक साधन ते सब सदे, सब साधे सब जाए, है ना। भी एक चीज़ नूं ध्यान नाल देख लांगे, एक राग नूं ध्यान नाल कर लांगे तो सुरां ते दूसरे रागां च भी 7 ही लगणियां जां 12 लगणियां कोमल तीवर पा के, है ना। तो जे असी मूल मंत्र नूं ध्यान नाल समझ लांगे तो आलमोस्ट लगभग शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जिन्ने भी शब्द ने, जिन्नी भी बाणी है, लगा मात्रा तो इहो ही प्रयोग होईयां ने ना। असी इहनूं उच्चारण करांगे एक ओंकार, बोलो एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार। अच्छा हुण अगे थोड़ी जी बरीकी दे विच जे असी जाइए, थोड़ी जी बरीकी दे विच ते अगे लिखिया असी सतनाम बोल देंगे हैं ना आम भाषा च, सतनाम सतनाम बोलते हैं।
ध्यान नाल वेखो। ससा तते नूं सिहारी है, नन्ने नूं कन्ना है, मम्मे नूं औंकड़ है। जे थोड़ी जी बरीकी नाल बोलीए तो मेरे वाल देखियो ध्यान नाल। मैं कल भी कहा सी, बी ए गुड लिसनर ऑल्सो बी ए गुड फॉलोअर। मैनू तुसी वेखो ध्यान नाल, महसूस करो। सत नाम, मैं सिहारी भी बोली है तते वाली, ते मम्मे दा औंकड़ भी बोलिया। ते जे मैं बोलदा सत नाम, ते ना मैं सिहारी बोली ना मैं औंकड़ बोलिया। हुण मैं फिर बोलांगा सत नाम, सिहारी भी बोली है, औंकड़ भी बोलिया। ठीक है। करता स्पष्ट समझ आउंदा है। हुण मैं खखे वाला औंकड़ नहीं बोलांगा, पुरख पुरख। ठीक है। हुण मैं औंकड़ बोलांगा जो लिखिया, जिन्नी मेरी बल बुद्ध है। पुरख पुरख, पुरखू नहीं कहना, नो पुरख। करता पुरख, तुहानू फर्क पता लग रहा है? पुरख पुरख। ठीक है। निरभौ, एक टैक्नीकल चीज़ ये भी समझण वाली जे। निरभौ, भब्बे दे उत्ते थोड़ा जिहा ठहरा दे के जे असी कहता ना निरभौ, वो पता की जे ऊड़ा खुला। गल नूं समझो। जे असी कहा ना निरभौ, तो फिर ऊड़ा खुला होना चाहिए उपर, लेकिन हैगा की है? ऊड़े नूं औंकड़ है, निरभौ। उत्थे फिर औंकड़ छोटा जा बोलांगे। अगे फिर निर्वैर, मैं औंकड़ नहीं बोलिया, हुण मैं बोलांगा निर्वैर। अकाल मूरत, तत्ते नूं सिहारी भी बोली है, अकाल मूरत। तो जे मैं कहना अकाल मूरत, फिर सिहारी नहीं बोली। छोटिया छोटिया चीज़ां ने, असी ध्यान रखिए। अजूनी, अजूनी स्पष्ट है। अगे सै भंग, जां इनू सै भंग भी बोलिया जाता है। लेकिन ये दो शब्दों का सुमेल, दो अर्थां का सुमेल जो जापदा अपने आप तो पैदा होया, स्वै तो अपने आप तो पैदा होया। फिर असी भब्बे दी मूल धुनी का प्रयोग करांगे। सै भंग, भंग नहीं कहना, सै भंग। मूल धुनी भब्बे दी मूल धुनी ते गौड़ धुनी, वो विस्तार च चली जानी है गल। जे असी वो सारा उचारण जड़ा उन्होंने स्पष्ट करते जावांगे। जिवें मैं मूल धुनी दी कुछ कुछ शब्द है ने, जिवें जिवें हुणे तुहानूं मैं दस्सिया भब्बा, इहदे विच जिहड़ी पहली है भ, वो मूल धुनी है। भ भा, यह गौण धुनी है। इस तरह और शब्द भी है ने, धद्धा, त मूल धुनी, ध गौण धुनी। एक और शब्द है घग्घा, घग्घा। पहला जड़ा वो क, वो मूल धुनी, घ गौण धुनी, घग्घा। हुण जदों असीं घग्गा कहांगे, घग्गा वो गग्गा लग गया ना अखीर ते, ग लग गया। लेकिन जे घग्घा कहांगे वो फिर सही उचारण होएगा। इस तरह असीं कहांगे सै भंग। हुण जिथों मैं गल शुरू की सी पैरी रारा दी, पैरी रारा दी जिहड़ी असीं अमूमन गलती करते हैं, मेरे को ज़्यादा वारी हुंदी है और मैनू बड़ी वारी सुनाई भी देंदी है। जदों कोई मूल मंत्र का असीं जाप कर रहे होंने, पाठ कर रहे होंने, तो असीं आम ही कह दिंदे आ गुर प्रसाद, गुर प्रसाद। ध्यान नाल समझियो, मैनू एक्सप्लेन कर लगा। गुर स्पष्ट है, गुर स्पष्ट है। अगे की है? प्रसाद करते हैं ना, गुर प्रसाद। पर इनू इदां उचारण नहीं करना,
ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇੰਝ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਦੱਦੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿਣਾ ਦੱਦੇ ਵਾਲੀ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਮੇਨ ਪੈਰੀ ਰਾਰਾ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਵਰਡ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰਲ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਤਾ ਸਰ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਆਈ ਬੈਗ ਪਾਰਡਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰੱਰਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਪਾ ਵਰਡ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰੱਰੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ, ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਉ ਦੀ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਰ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਤਨਾਮ ਸਰ ਨੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਰਨਰਸ ਹਾਂ, ਸਿਖਾਰਥੀ ਹਾਂ,
मैं होर तुहानूं क्लीयर कर दिंदी हाँ कि जदों आपां इहनूं प्रोनाउंस किवें करना, इहदा मैथड की है। ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਪਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਲਈ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੂਜਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਿਖੇੜ ਲੈਣਾ ਔਂਕੜ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਲਿਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਔਂਕੜ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਔਂਕੜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਲਿਪਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਗ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ, ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਸੰਤ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਡੋਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ। ਬਸੰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਬੰਦਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ
ਭਾਈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਗ ਦੀ, ਰਾਗ ਦਾ ਪਰਿਚੈ, ਵਿਵਰਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਦਾ ਥਾਟ ਤੇ ਉਪਥਾਟ ਲਿਖੋ, ਬਿਲਾਵਲ ਕਲਿਆਣ, ਬਿਲਾਵਲ ਕਲਿਆਣ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਮਧਿਅਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ। ਵਰਜਿਤ ਸਵਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਰਿਸ਼ਭ ਤੇ ਪੰਚਮ। ਰਿਸ਼ਭ ਤੇ ਪੰਚਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ। ਇਹਦੀ ਜਾਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਕਰ ਛਾੜਵ ਸੰਪੂਰਨ, ਸੌਰੀ ਵਕਰ ਛਾੜਵ ਔੜਵ, ਵਕਰ ਛਾੜਵ ਔੜਵ। ਇਹਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਵਕਰ ਛਾੜਵ ਔੜਵ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਵਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਕਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਵਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਵਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਔੜਵ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਵਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਲਿਖੋ ਮਧਿਅਮ, ਵਾਦੀ ਮਧਿਅਮ, ਸੰਵਾਦੀ षड्ज। ਗਾਇਨ ਵਾਦਨ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰੋਹ ਅਵਰੋਹ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਜਾਂ ਪਕੜ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਅਰੋਹ ਲਿਖੋ। लिखो जी, सा गा मा, बोलो गाओ नाल, सा गा मा, फिर गाओ सा गा मा, कामा करके मा पा मा, फिर कामा गा मा धा नी सा, गा मा धा नी सा। एक बारी फिर गा मा धा नी सा, गा मा धा। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਵਰੋਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਸਾ ਨੀ ਧਾ ਮਾ ਗਾ, ਸਾ ਨੀ ਧਾ ਮਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਤੀਵਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੀਵਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਸਾ ਨੀ ਧਾ ਮਾ ਗਾ, ਸਾ ਨੀ ਧਾ ਮਾ ਗਾ, ਸਾ। यानी कि सा नी धा मा गा सा। चलो सा नी धा
ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਤੇ ਪਕੜ ਲਿਖੋ। ਸਾ ਗਾ ਮਾ सा गा मा ਕਮਾ ਮਾ ਪਾ ਮਾ मा पा मा ਗਾ ਮਾ ਧਾ ਨੀ ਧਾ ਮਾ ਗਾ गा मा धा नी धा मा गा ਮਾ ਗਾ ਸਾ मा गा सा ਅਰੋਵ ਰੋਵ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਪਕੜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ। राग बसंत महला पहला हिंडोल। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਰਾਗ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀ ਏ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਉਸੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਝਾਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੰਕਤੀ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਥਾਈ ਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੀ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। आधार लिखे ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ
भरम भुलानी आपे भरम भुलानी आखर लिखे आखर लिखे से गावा से गावा अवर ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਿਸ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗਾਇਨ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। सा सा धा नी सा 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 नी नी सा धा पा मा नी नी सा धा पा मा सा सा धा नी सा आकार ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ लिखे आखर लिखे सा सा धा नी सा आखर लिखे नी नी सा धा पा मा से गावा नी नी सा धा पा मा से गावा ਸਹੀ से गावा ਸਵਰ नी नी सा धा पा मा से गावा नी नी सा धा पा मा से गावा नी नी सा धा पा मा से अगली पंक्ति गावा गा 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 नी 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 धा मा गा 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 नी 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 धा मा गा अवर ना जाना ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸੁਰ मागा मागा सा बाणी मागा मागा सा ਆਣੀ ਫਿਰ ਮਾਮਾ मागा मागा सा ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਵਰ गमा धा नी सा सा नी सा गमा धा नी सा सा नी सा मेरे साहेबा मेरे साहेब ਫਿਰ ਗਾ गमा धा नी सा सा नी सा ਗਾ ਮਾ ਧਾ ਨੇ ਸਾ ਸਾ ਨੇ ਸਾ
मेरे साहिबा मेरे साहिबा नी नी सा धा धा वा मा नी नी सा धा धा वा मा नी नी साधा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे अगली पंक्ति सरगम गा गा नी नी धा म गा 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 नी 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 धा म गा नी धा म गा 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 नी नी धा म गा हो आपे हो आपे मामा गा गा मा गा सा मामा गा गा मा गा सा भरम फुलाणी हरम फूला अक्षर लिखे आखर लिखे लिखे ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਗ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਡੋਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਈ ਅੰਤਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਈਏ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा साहुरड़ी वक्त सब कित सांझी पेव कड़े तन वखे आप कुछ अजी दोष ना देऊ जाना नाही रखे मेरे साहिबा मेरे साहिबा काटक सीधा पहरे चोली ता तुम जानो नारी जे कर रखे बुरा ना चाखे होवे होवे कंत प्यारी जे तू पढ़या पंडित बीना दोए अखर दोए नामा प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा दे कर सत समावा समावा मेरे साहिबा मेरे साहिबा
आपे भरम भुलाने आखर लिखे आखर लिखे से गावा से गावा अवर ना जाना माणी ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤਬਲਾ ਵਾਦਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅੱਗੇ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।